header of the player in front, and the decision going against comes out there. So obviously a bit of frustration showing. And I think this is something that Diamond Harbour also needs to be very, very careful about, because a team that has scored 16 goals in the tournament until now, they do have the prowess, they do have what is needed in order to score, and they will come for you. They're not going to sit back, they're not going to just defend silently. They mean business, and they will look for it. They will crave for those goals. A free kick here in favor of Diamond Harbour, and we were already talking about how they started their campaign with a phenomenal win, but in the second game, when it came to the table toppers, Kino Library and Sports Association, were leading the game through Robinson Kongsai, but eventually that lead was overturned. Talking about Diamond Harbour's exploits altogether, he started the campaign with a victory. Jobby Justin onto the right. Jobby Justin plays it back. And a nice ball in the box there from the... Susnato. Mohit. Susnato. Apologies. On. Back to Rabilal Mandi. Rabilal Mandi. আক্রমণে যাবার চেষ্টা। Sending it further forward. Nicely received, however. এখনো পর্যন্ত এই খেলায় কোনো গোল হয়নি। তবে দলটি কিন্তু শুরু থেকে Long Morning Star will have to be very, very careful. If they let the ball slide in positions like these, they will only be inviting trouble for themselves. What a chance, and it goes begging. Early warning signs from both the sides. Kabiang Long Morning Star with that free kick could have been better. And Jobby Justin almost opening up the gates with a stunning strike from the right. Kind of an open game already. Another ball forward, however, dealt with by Diamond Harbour FC. And now Diamond Harbour on their way forward, but has been intercepted, which means a free kick in their favour. Another shorter pass, quickly taken. Now from the left. They've eventually taken the ball away, and it's going to be a throw-in. And talking about Diamond Harbour FC's journey in the I-League 3 so far, as we mentioned, they started with a victory against Ghaziabad FC, following which they came back even stronger. They had their eyes against Sports Odisha, and despite all the battle, they couldn't really get the better of Sports Odisha as they went down fighting by 2-1. Narahori Shrestha did open the scoring for them, but then a double strike from Parao Tudu took the 3 points away. However, that was the last time that they would taste defeat, because the next couple of games that was played by Diamond Harbour FC, they were relentless, and they ensured the fact that they had snatched away all the 6 points from the remaining. That's a lovely ball. This can be a bit of trouble brewing for Diamond Harbour FC, but nicely dealt with by their captain, Bikramjeet Singh. One of the senior players of Diamond Harbour FC, has been a part of renowned sides altogether. He comes in with a boatload of experience, and obviously he will have to play that all-important role. A quick corner that was taken in. Kabiang Long Morning Star trying to create that opening, but then has been denied. And here comes Diamond Harbour from the left. A bit of a push, which has been spotted by the referee, but the referee says that's sometimes enough. All the way back again. And now starting again all together, and then scoring down again. We have seen that the teams have actually in a bit of trouble when it has rained so much. They know that the towel, they know that they will have to avoid all kinds of error. Talking about different things.
part of the Menan arrows when it all doubles. From there he was a part of total doubles. Menan is there. From there he then gets total doubles. He was a part of Goa. NIS is very dynamic. He was also a part of PLC Speed as well. Quite a few big names already for this big man. No longer wiggle, it's always bucketing down here and then Martin Stadium. Throw taken in. And now from the left. Back to Ayush again. Ayush plays it towards the right. Decent formation being held by Kabi and Long Morning Star as well. They know that they cannot afford those small inches of gap that can actually open things up. Back to Kabi Young Long. Plays it all the way back now. Lalinglam Sitlu. Sitlu plays it forward. It's a long race, but should be easy pickings there for Oyon Mondol. And Oyon eventually gets it out at the expense of a throw-in in favor of Kabi Young Long Morning Star. It's going to be Komalson wrong far. Komalson sends it forward. Arun Singh. But Arun has been denied entrance. Bit of a tussle onto the left there, but eventually the ball's fallen back. Shital Singh. Shital to Komalson. Back with Komalson once again. And now coming in Shital. Shital was looking for space but nicely blocked by Diamond Harbour FC defence. And here comes Diamond Harbour FC. And they break free. Sadly not to be. Continue to tussle for the ball and will eventually be denied. Robinson Konsai was just trying to open things up. Throw in by Naresh Singh. Naresh will take his time. Now it's very difficult, I'll tell you why, because the ball at times may skid off. The ball may even get stuck after a while, because we have seen this before that in Naihati the water starts clogging around very quickly. So let's just hope that doesn't happen. Let's just hope that the rain eventually slows down a bit, allowing a bit of playing space for the players as well. Rakesh taking his time. Rakesh plays it forward. Good press there from Diamond Harbour FC. They're not allowing their opposition to be that expressive all the way inside. FC. Ayush will take his time. Ayush plays it towards the right, but that ball bobbled off a bit too awkwardly in that occasion, and that will go for a throw. Quick throw in taken by Diamond Harbour. Oyon Mondol again. Oyon taking his time, squares off his teammate in the central channel, Vikramjit Singh. Hoping to create something for themselves. They've lost possession. Kabi Young Long Morning Stars further forward. An opportunity coming all the way from the right. And another cross comes in, but that is wonderfully intercepted. Back with Diamond Harbour once again. And a bit of a push there. And the referee blowing the whistle, awarding a free kick to Kabi Young Long Morning Star. An opportunity for them to try and break free. An opportunity for them to... কর্নেলিয়াস দলনায়ক কর্নেলিয়াস দলের ৮ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার, খুব ভালো কন্ট্রোল করছেন তিনি ওখানে থেকে। অয়ন মন্ডল, বিক্রমজিৎ
নরেশ সিং, বিক্রমজিৎ, অয়ন, রবিলাল মান্ডি লেফট ফুল ব্যাক, অয়ন একেবারে ডান দখল হারালেন, সেখান থেকে সেই 8 নম্বর কর্নেলিয়াস দলনায়ক ঠিক জায়গাটায়, মাঝমাঠের অনেকটা অঞ্চল জুড়ে খেলছেন এই দলনায়ক কর্নেলিয়াস, এক্ষেত্রে রিসিভিংটা ঠিক হলো না, পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা, নড়েহরির থেকে বল নিয়ে যাওয়া আইমান আদম হয়ে ডান দিকে জাবি জাস্টিন, দেখছেন কি করবেন জাবি, শট কিন্তু প্রতিহত হয়েছে। অনেক খেলোয়াড় নিচে নামিয়ে ফেলছে আসামের এই দলটি। এখনো পর্যন্ত এ খেলায় কোনো গোল হয়নি, খেলার ফলাফল কিন্তু 0-0। 25টা দলকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল, 5টা ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই প্রতিটা গ্রুপ থেকে 2টি করে দল কোয়ালিফাই করে। বাট গতি বাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা, অরুণ অত্যন্ত দক্ষ ফুটবলার, অরুণ সেখান থেকে একেবারে ডান দিকে ফাঁকা জায়গায় অনেকটা উপরে চলে এসছেন রাজদান, দেখছেন কাকে দেবেন, আবার সেই কর্নেলিয়াস, বারবার চোখে পড়ছে কর্নেলিয়াস, সেখান থেকে শট, বাদিক থেকে শট হয়েছিল, অনেকটা উপরে চলে গেছিলেন ওই 17 নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার রাজদান, তার শট চলে গেল বাইরে। যতক্ষণ খেলা হয়েছে তত বলা যেতে পারে অনেকটাই কিন্তু চাপ তৈরি করে রেখেছে মর্নিং স্টার এফসি, ডায়মন্ড হারবার এফসি এখনো পর্যন্ত সেইভাবে কিন্তু এ খেলা চাপ বাড়াতে পারেনি, প্রথম থেকে দেখে নিতে চাইছে আসামের এই দলটি। স্টপার ব্যাক ছিলেন এক্ষেত্রে রাকেশ সিং, রাঘুই, কমল সান এবং মাং, 4জন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে জায়গা অদল বদল করে খেলছেন, খুব ভালো দল আমি বলবো এই দলটি। রবিলাল মান্ডি, অয়ন থেকে বিক্রমজিৎ, পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা, এক্ষেত্রে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন ওই শীতল সিং, কিন্তু বল চলে গেল বাইরে, গোল কিক। এখনো পর্যন্ত এই খেলায় কোনো গোল হয়নি, খেলার ফলাফল 0-0। লেগ ব্যাক রবিলাল মান্ডে, পাসটি ঠিক হলো না। এত সুন্দর সাপোর্টিং ফুটবলটা হচ্ছে মর্নিং স্টার এফসি, তার ফলে সেইভাবে কিন্তু জায়গা তৈরি হচ্ছে না। খেলার ফলাফল সেই 0-0, স্লাইডিং ট্যাকেল, কিন্তু তার আগে রেফারির বাঁশি, ফাউল, ফ্রি কিক ডায়মন্ড হারবার এফসির অনুকূলে। জবি জাস্টিনের একটি হেড ছিল, শট ছিল, এছাড়া এখনো পর্যন্ত সেইভাবে কিন্তু চাপ তৈরি করতে পারেনি। বল বসিয়ে নিচ্ছেন বিক্রমজিৎ সিং, দলনায়ক ডায়মন্ড হারবার এফসির। লম্বা বাড়ানো বল সরাসরি গোলরক্ষক আয়ুষের কাছে, আয়ুষ দাস, পাল্টা আক্রমণে কার্বি আংলং, সরাসরি বিক্রমজিতের কাছে। খুব যে দুতলায় খেলা হচ্ছে এটা বলা যাবে না, তবে এই ধরনের মাঠে যেরকম লং পাসে খেলা উচিত, উইংটাকে ব্যবহার করা উচিত, সেইটা কিন্তু করছে মর্নিং স্টার এফসি। বিক্রমজিৎ থেকে একেবারে বাঁদিকে
অয়ন, অয়ন থেকে রবিলাল, রবিলাল থেকে মোহিত মিত্তাল, সামনে থেকে থ্রো বল গ্রিক, কিন্তু কোথায় দিলেন, বল চলে গেল সরাসরি গোলরক্ষক আয়ুষ দাসের কাছে। আয়ুষ দাস গোলরক্ষক কার্বি আংলং খেলোয়াড় করছে। গ্রুপ ই থেকে যেটা শ্রীনগরে হয়েছিল সেখানে খেলেছিল ডাউনটাউন হিরোজ, সিবিএম এফসি, করবেট এফসি, আব্বাস ইউনিয়ন এফসি এবং সাবধান এসিউ কোয়ালিফাই করে। ওখান থেকে ডাউনটাউন হিরোজ এবং আব্বাস ইউনিয়ন। রাকেশ সিং, কর্নেলিয়াস থেকে ডান দিকে রাখে রাজদান, সামনের দিকে থ্রো, বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু না, তার আগেই সহকারী রেফারি পতাকা তুলে জানিয়ে দিয়েছেন শেষাদেব বেহেরা অফসাইড। নরেশ সিং, নরেশ, বিক্রমজিৎ, অয়ন মন্ডল দেখছেন কাকে দেবেন। যখন ডায়মন্ড হারবার এফসি অ্যাটাকে আসছে তখন কিন্তু সব খেলোয়াড়কে নিজেদের দিকে টেনে আনছে কার্বি আংলং দলটি, মর্নিংস্টার দলটি, এবং এত সুন্দর তারা মাঝমাঠটাকে কন্ট্রোল করেছে, যেভাবে মাঝমাঠটাকে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, তার ফলে সেইভাবে কোন পাস কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত পার করতে পারছে না। ব্যাক পাস গোলরক্ষক সুস্নাত মালিকের কাছে, লম্বা শট, কিন্তু ভারী সুন্দর হেডব্যাক। সেখান থেকে মোহিত মিত্তাল পারলেন না বলের কন্ট্রোল করতে, পাল্টা কর্নেলিয়াস দলনায়ক এই দলের, সামনের দিকে থ্রু বল কিন্তু চলে আসছে সরাসরি গোলরক্ষক সুস্নাত মালিকের কাছে। এবার কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে অপরাজিত থেকে এখনো পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে রয়েছেন এই ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাদের সংগ্রহ 39 পয়েন্ট, তাদের আগে রয়েছে সমসংখ্যক 15টি ম্যাচ খেলে 41 পয়েন্টে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। মাত্র 3 বছরের এই দলটি ইতিমধ্যেই লম্বা শট, ঠিক মতো ট্যাপ করতে পারল না। নরেশ সিং, নরেশ সিং থেকে বিক্রমজিৎ হয়ে সুপ্রতিভ হাজরা একেবারে বাঁদিকে, অয়ন মন্ডল, বিক্রমজিৎ, নরহরি চেষ্টা, বলের কন্ট্রোল নিতে বিপদ হতে পারে, গোল হতে পারে, গোলের সুযোগ, এবং বলতে বলতে বল চলে গেল গোলের মধ্যে, এগিয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে একটা ভুল হয়ে গেছিল, সেখান থেকে সেই বলটি পাওয়ার পরেই বলটিকে কিন্তু জালে জড়িয়ে দিয়েছে, অনবদ্য ফলো আপ, এবং সেখান থেকে বল চলে গেল গোলের মধ্যে, এগিয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে 1-0 গোলে খেলছিল কিন্তু মর্নিংস্টার এফসি, কিন্তু গোলটি করে গেল বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল বলবো না, এত সুন্দর পাসিং ফুটবল হয়েছে, যেখান থেকে ভুল করে ফেলেছিল ওই মর্নিংস্টার দল এবং গোল করে এগিয়ে গেল। এই মুহূর্তে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে
আইমার আদম, যাকে আজকে প্রথম থেকে দলে রেখেছেন কোচ কিবু ভিকুনা, এবং সঠিক কাজটি করেছিলেন। গোলরক্ষককে কাটিয়ে নিয়ে যেভাবে তিনি বলটিকে জালে রেখেছেন তার প্রশংসা করতেই হবে। ডায়মন্ড হারবার এফসি এগিয়ে রয়েছে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে 1-0 বলে। অংলং আসামের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত একটি দল এবং সবচাইতে বড় জেলা এই আসামের। 2023-24 আসাম প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন দল, তাদের বিরুদ্ধে খেলছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। মাত্র 3 বছরের এই দলটি ইতিমধ্যেই অনেক নজির কিন্তু সৃষ্টি করে ফেলেছে। তার সামনের দিকে ট্র্যাপিংটা ঠিক হলো না নরহরি, তবুও সামাল দিয়েছেন। সেখান থেকে অয়ন থেকে বিক্রমজিৎ, লম্বা বাড়ানো বল, সেইভাবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ম্যাচের মধ্যে আসতে পারেনি। নরহরি শেষটাকে আরো দায়িত্ব নিতে হবে, নিয়ে ম্যাচে ফিরতে হবে। 1-0 বলে এগিয়ে রয়েছে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসি। খেলার ফলাফল ডায়মন্ড হারবার এফসি 1, কার্বি অংলং মর্নিং স্টার এফসি 0। একটা কাউন্টার অ্যাটাক থেকে ভারী সুন্দর গোল করে চলে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আইমার আদম যেভাবে ডচ করে নিয়ে বলটিকে জালে পাঠিয়ে দিয়েছে তার প্রশংসা কিন্তু করতেই হবে। গোলরক্ষক আয়ুষ কিছু করার ছিল না, খুব সুন্দরভাবে ডচটা করেছিলেন, তারপরে তিনি বলটিকে জালে জড়িয়ে দিয়েছে। ডান দিক থেকে আক্রমণ রাজদান, কিন্তু সেই বলকে কেড়ে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা। ডায়মন্ড হারবার এফসি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, গতি বাড়াবার চেষ্টা করছেন। আইমান আদম পাস দিয়েছেন গিরিককে, গিরিক কিন্তু বলটি নিতে পারলেন না। সেখানে রয়েছেন আয়ুষ, বাড়ানো বল, দ্বিতীয় গোলের লক্ষ্যে ডায়মন্ড হারবার এফসি। বিক্রমজিৎ, নরেশ সিং, গত ম্যাচে আঘাত পেয়েছিলেন। গিরিক বাদিক থেকে আক্রমণ, সেখান থেকে রবিলাল, কিন্তু বলটিকে ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। তবে রবিলালও ছাড়বার পারত না। বল দখলের লড়াই, ফাউল, ফ্রি কিক মর্নিং স্টার এফসির অনুকূলে। মাং, কমলসন, রাঘুই এবং রাকেশ সিং 4 জন ডিফেন্ডার। মাঝমাঠে রয়েছে কর্নেলিয়াস, অরুণ, শীতল সিং। খেলার ফলাফল, প্রথমার্ধের খেলা গড়িয়ে চলেছে। এগিয়ে রয়েছে একেবারে বাঁদিকে রয়েছেন মাং, দেখছেন কাকে দেবেন। এখান থেকে রাজদান হয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা শীতল সিং এর, একেবারে ডান দিকে, কিন্তু বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না। আসলে বল মাটিতে পড়ে গতি পাচ্ছে, বৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এই ধরনের সেটা সম্ভব হয়নি। রবিলাল মান্ডি, জবি জাস্টিন, পেছনে আইমান আদম অনেক পরিশ্রম করছেন, অনেক দৌড়াচ্ছেন আইমান আদম। ব্যাক রাঘুই একেবারে বাঁদিকে, আকাশ সিং। রেফারি খেলা চালিয়ে যেতে বলেছেন বাঁদিক থেকে, কিন্তু বলের নিয়ন্ত্রণ হারালেন, বল চলে গেল বাইরে। গোলে 1-0 গোলে এগিয়ে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। মোহিত থেকে আইমান আদম বাধা পেয়েছেন, বল চলে এলো ডিফেন্সে। কর্নেলিয়াস
রাজদান গেল, সঙ্গত কারণে রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন। আজকে রেফারি সন্তাল আগরওয়াল। এগিয়ে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি 1-0 গোলে। স্টপার ব্যাক, এক্ষেত্রে ওই মাং লম্বা বাড়ানো বল চলে গেল মাঠের বাইরে। একটা সিস্টেম যেটা লক্ষ্য করছি এই কার্বি আংলং দলের, ওরা পেছন থেকে লং বলটা খেলছে, ফাঁকা জায়গাটায় ফেলছে, এবং ওদের যে উইঙ্গার রাজদান এবং রবিনসন তাদের গতিটাকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে। তবে এক্ষেত্রে তৎপর রয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসির অয়ন এবং বিক্রমজিৎ। গিরিক, জবি জাস্টিন। আসলে বর্ষার মাঠে এই ধরনের স্লাইডিং ট্যাকেলগুলো করতে কিন্তু অভ্যস্ত হয়, ভালো লাগে তাদের। দিক থেকে ব্যাক পাস, অয়ন মন্ডল দেখছেন অয়ন কাকে দেবেন, বাঁদিকে রবিলাল মান্ডে, থ্রু বল গ্রিক। গ্রিক কিন্তু আজকে যেটা বলছিলাম, গ্রিকের সব আজকে ঠিকঠাক হচ্ছে না, ট্র্যাপিং গুলো ভালো হচ্ছে না, ঠিক মতো জায়গা মতো পৌঁছতে পারছে না আজকে গিরিক। তবে দলটি কিন্তু খুবই ভালো দল, তাই খেলাটাও 33 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ডায়মন্ড হারবার এফসি এগিয়ে রয়েছে 1-0 গোলে। সামনের দিকে রাজদান, ভারী সুন্দর ক্লিয়ারেন্স, এক্ষেত্রে এফসির অনুকূলে ছিল। রাজদান চেষ্টা করছিলেন, গিরিক ঠিক সময় মতো ঠিক জায়গায় ছিলেন। সুপ্রদীপ হয়ে মোহিত হয়ে দেখছেন অয়ন কাকে দেবেন, বাঁদিকে বিলাল, অয়ন, নরেশ সিং থেকে ডান দিকে জবি জাস্টিন। দেখছেন অয়ন কাকে দেবেন, বাঁদিকে গিরিক, গিরিক থেকে মোহিত হয়ে কিন্তু ব্লকিং ফলে সেখান থেকে রেফারি সন্তাল আগরওয়াল ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন। ফ্রি কিক, ঘাসের তলায় কিন্তু জল রয়েছে, আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল। নরেশ সিং যখন বলটি পাড়িয়েছিলেন জলে, কিন্তু তার ফলে সেই বলটি নিতে গিয়ে অরুণ ফাউল করে ফেলেছিল। ফ্রি কিক, দেখা যাক এই ফ্রি কিক থেকে দ্বিতীয় গোলটি করতে পারে কিনা ডায়মন্ড হারবার এফসি। ভারী সুন্দর গোল করেছেন আজকের এই ম্যাচে, গোলরক্ষককে কাটিয়ে যেভাবে ঠিক জায়গায় বলটি রেখেছিলেন ওই আইমার আদম, তার প্রশংসা করতে হবে। আইমার আদম রয়েছেন, দেখা যাক শটটি তিনি নেন কিনা। মানব পাঁচি গড়ে তোলা হয়েছে, একটা দামি রান, ছোট পাস, ভারী সুন্দর থ্রু হয়েছিল, বুদ্ধিদীপ্ত একটা মুভমেন্ট ছিল, কিন্তু গিরিক বল পাওয়ার আগেই সেই বলটিকে কিন্তু বিপদমুক্ত করেছে কর্নারের বিনিময়ে। অবশ্যই সেই কমলসন। কর্নার কিক ডায়মন্ড হারবার এফসির অনুকূলে। ধীরে ধীরে খেলার মধ্যে চাপ বাড়াচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। চলতি মরশুমে ডায়মন্ড হারবার এফসি অনবদ্য ফুটবল খেলছে। গোলরক্ষক আয়ুষ দাস, রাঘুই কে আমরা দেখে নিলাম। এবার দেখা যাক এই কর্নার থেকে কি হয়। গিরিকের বাড়ানো বল, হেড, কিন্তু বলটি বাইরে চলে গেল। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েই হেডটি করেছিলেন বটে। এবছর হেডে অনেক ভালো ভালো গোল আমরা দেখেছি এই জবি জাস্টিনের। আমরা আরেকবার দেখব, গিরিকের বাড়ানো বল ছিল এবং জবি জাস্টিন হেডও করেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে নিশানাটা ঠিক ছিল না। জবি জাস্টিন, বল চলে গেল বাইরে। কি বুভিকোনা, ওনার কাছে অলসতা পরিবর্তন আনতে পারে না, উন্নতি করতে পারে না ক্লাবও, তাই এই দলের মধ্যে কোনো সময় তিনি খেলোয়াড়দের মধ্যে এটা আনতে দেননি। এবং তিনি যে মেথডে এই ডায়মন্ড হারবার এফসি কে খেলাতে চাইছেন সেটাকে আমি বলবো ক্রোয়েভার মেথড। এর অর্থ হচ্ছে বিশেষ একজনকে নয়, গোটা দলকে শেখানো হয় কিভাবে ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়িয়ে
দলের কাজে লাগানো যায়। বরাবর নজর দিয়েছেন দলগতভাবে সাফল্যের, সকলে রিসিভিং, পাসিং এবং দক্ষতা বাড়িয়ে নেবার উপর শেখাতে চেয়েছেন। 1:1 কিভাবে মোকাবিলা করতে হয়, অনবদ্য কিভু ভিকুনা, লম্বা বাড়ানো বল চলে আসছে সরাসরি গোলরক্ষক ওই আয়ুষ দাসের কাছে। বিপদ হতে পারে, দেখা যাক। বলটি কিন্তু রিসিভ হয়ে গেছিল, মাঝে মাঝে ভারসাম্য রাখতে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ ঘাসের তলায় জল রয়েছে, বল যেভাবে যাওয়ার দরকার হচ্ছে না। আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল। বলটিকে যখন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রদীপ, গ্রিককে কিন্তু ফাউল করে ফেলেছিলেন রাঘুই, তাই সঙ্গত কারণে রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন। ফ্রি কিক ডায়মন্ড হারবার এফসির অনুকূলে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অয়ন খুব ভালো ফুটবল খেলছেন গত বছর থেকেই। দলে আসার পরে কিভু ভিকুনার রক্ষণভাগের যোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে কিন্তু তুলে ধরেছেন। রবিলাল শট, ক্ষেত্রে আইমার আদম যে শটটি নিলেন ঠিক মতো নেওয়া হলো না, বলের তলায় পা চলে গেছিল, বল চলে গেল। আরো একবার দেখুন কিভাবে সুযোগটি এসেছিল, কিন্তু ঠিক মতো নিতে পারেননি। বর্ষার মাঠ, প্রথম কথা, এই ধরনের মাঠে বলকে ঠিক মতো জায়গায় যদি মারা না যায় তাহলে ঠিক লক্ষ্যে কিন্তু বল পৌঁছবে না। টেকনিক্যালি অনেক বেশি দক্ষ হতে হবে খেলোয়াড়দের। স্টপার ব্যাক কমলসান, সেখান থেকে মান অরুণ, অরুণ থেকে মাং, অরুণ মাং, ফুলব্যাক মাং, সেখান থেকে আয়ুষ। একটুখানি সজাগ হতে হবে, কারণ ঘাসের তলায় জল রয়েছে। একটু আগেই আমরা দেখেছি বল কিভাবে আটকে গিয়েছিল। ঠিক সময় ঠিক জায়গায় সেই অয়ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে 25টা দলকে নিয়ে শুরু হয়েছিল এবারের আই লিগ 3 অভিযান, যেখানে প্রাথমিক রাউন্ড থেকে 25টা দলের মধ্যে থেকে 10টা দলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেই 10টা দলকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতি দলে আরেকবার দেখলেন যখন কর্নেলিয়াস বলটি বাড়িয়েছিল ওই মাংকে, তখন কিন্তু মাঝখানে বল কিন্তু আটকে গিয়েছিল। 40 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত, প্রথমার্ধের খেলা গড়িয়ে চলেছে। এগিয়ে রয়েছে আজকের এই ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসি 1-0 গোলে। সামনের দিকে কিন্তু না, যে কথাটা বলছিলাম, গ্রাউন্ড বল মাঝে মাঝে কিন্তু আটকে যেতে পারে। আমি প্রশংসা করবো ডায়মন্ড হারবার এফসির খেলোয়াড়দের, তারাও কিন্তু এটা বুঝে গেছেন, তারাও কিন্তু মেনের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে। গ্রুপ এতে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি, শেষা, ক্লাসা এফসি, কার্বি আংলাং মর্নিং স্টার এফসি এবং ডাউন টাউন হিরোজ শ্রীনগরের দল। এটা গ্রুপের, এখান থেকে 5টা দলের মধ্যে থেকে 2টি দল সরাসরি আই লিগ 2 তে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রিক সামনের দিকে কিন্তু হেডব্যাক, এক্ষেত্রে কমলসানের। এবার পাল্টা আক্রমণে যাবার পালা আংলাং স্টারের রাজদান, তাকে দেবেন, দেখছেন একেবারে ফাঁকা ডান দিকে
অনেকটা জায়গা পেয়ে গেছেন, দেখা যাক তিনি কি করেন। সেন্টার কিন্তু কোথায় করলেন, বল চলে গেল মাঠের বাইরে। কোনো বিপদ ঘটলো না, কারণ গোলরক্ষক সুস্নাত এবং দলনায়ক বিক্রমজিৎ ঠিক জায়গা মতো ছিলেন। নরসিং, বিক্রমজিৎ এই পাসগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সজাগ হতে হবে। ঘাসের তলায় জল রয়েছে, আটকে যেতে পারে। ভুল পাস, পাল্টা আক্রমণ, কিন্তু খুব দ্রুততার সাথে অয়ন কিন্তু বলের কাছে চলে গেছিল, তার ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছে। থ্রো ইন, এক্ষেত্রে সদানন্দ পেছন থেকে দিয়েছেন, সেখান থেকে লম্বা শট, কিন্তু ঠিক সময় মতো ঠিক জায়গায়। মোহিত মিত্তাল, নরেশ সিং, জবি জাস্টিন। নরেশ সিং দেখছেন কাকে দেবেন, গোলরক্ষক সুস্নাত মালিককে, সেখান থেকে বাঁ দিকে অয়ন মন্ডল। রবিলাল বলের নিয়ন্ত্রণ হারালেন, সামনের দিকে থ্রু বল, কিন্তু সরাসরি গোলরক্ষক সুস্নাতের কাছে। প্রথমার্ধের খেলা করিয়ে চলেছে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে। আজকে বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। এই পূর্ণ দিনে ডায়মন্ড হারবার এফসি লড়াই চালাচ্ছে বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে আরো একজন প্রখ্যাত মনীষীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়াম। বল চলে গেল মাঠের বাইরে। মোহিত, বিক্রমজিৎ, ব্যাকপাস, সুস্নাত লম্বা শট নেবেন, তাই নিয়েছেন। আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা, এক্ষেত্রে সে কর্নেলিয়াস মাঝ মাঠে অনেকটা জায়গা জুড়ে খেলছেন, স্লাইডিং ট্যাকেল। এবার পাল্টা আক্রমণ, আইমার আদম হয়ে জবি জাস্টিন, সামনের দিকে থ্রো, নরহরি চেষ্টা, ভুল জায়গায় গেলেন, তার ফলে যা হবার তাই হলো। সামনে নরেশ সিং হয়ে মোহিত মিত্তাল, সুপ্রদীপ কিন্তু বলের দখল হারালেন, আবার মিসপাস। এক্ষেত্রে মোহিত মিত্তাল ঠিক জায়গার মতো ছিলেন। রবিলাল, অয়ন, শেষ মিনিটের খেলা চলছে। বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে এগিয়ে রয়েছে 1-0 গোলে ডায়মন্ড হারবার এফসি। গোল করেছে আইমার আদম, গোলরক্ষককে কাটিয়ে নিয়ে একটা বুদ্ধিদীপ্ত গোল, ঠান্ডা মাথায় তিনি কিন্তু কাজটি করেছেন। 1 মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হলো। বিবেক ছেত্রী চতুর্থ রেফারি সেই সংকেতই দিলেন। স্টপার ব্যাক রাঘুই, ব্যাকপাস, আয়ুষ থেকে কোমল সান, রাকেশ সিং, মোহিত মিত্তাল, পাল্টা আক্রমণ ডায়মন্ড হারবার এফসির। জবি জাস্টিন সামনের দিকে থ্রু বল, দেখা যাক গ্রিক কি করেন। ঢুকে পড়েছেন বক্সের মধ্যে, গ্রিকের সেন্টার, গোল হতে পারে, হলো না। এটা একটা ভালো সুযোগ ছিল, নরহরি চেষ্টা, ঠিক মতো বলটিকে কিন্তু রাখতে পারলেন না। এটা একটা দারুণ আক্রমণ ছিল, গ্রিক বেরিয়ে এসেছিলেন, যেভাবে তীর বেরিয়ে আসে ধনুক থেকে সেইভাবে ছিটকে বেরিয়ে গেছিলেন। বলতে বলতে রেফারির লম্বা বাঁশি, প্রথমার্ধের খেলা সাঙ্গ হলো। প্রথমার্ধের শেষে ফলাফল দাঁড়ালো ডায়মন্ড হারবার এফসি 1, কার্বি অংলং মর্নিং স্টার এফসি 0। গোল করেছেন এই আইমার আদম। বল পজিশন 52% ডায়মন্ড হারবার এফসি, 48 মর্নিং স্টারের। শট 6-3, শটস অন টার্গেট 0-0,
কর্নার 1-1, অফসাইড হয়নি, সেফ একটাই চলছে এই মুহূর্তে বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে। আমরা দেখে নেব প্রথমার্ধের হাইলাইট। নিয়ে দুটো দল খেলা শুরু করেছিল, প্রথম থেকে বেশ কিছুটা চাপ তৈরি করেছিল। একটা শট ছিল জবি জাস্টিনের, যেটা টার্গেট ঠিক ছিল না। এখান থেকে আইমার আদম সেই গোল, যেভাবে গোলরক্ষককে কাটিয়ে নিয়ে জালে জড়িয়ে দিয়েছেন, তার প্রশংসা করতেই হবে। গিরিকে সেন্টার
Well, once again, we are back and we are rolling. Diamond Harbour FC leading this game by 2-0. Obviously, they'll be the favourites when it comes to securing the 3 points, particularly with the 2-0 cushion. Small, slow passes out in the midfield. Obviously, it goes without saying that Kabi Anglong Morning Star, they have had a few of their attempts on goal. Just a few moments ago, that free kick that was taken. There comes Kabi Anglong Morning Star once again from the right. Can be a lovely chance. Can they get that cross in the box? There goes for goal himself. And slightly ambitious. That goes begging, and it's going to be another free kick. Just outside the box there, possibly around 30 yards from the post. And with that being said, it is obviously a long run. Kabi Anglong Morning Star can definitely be one of the top teams when it comes to set pieces, but can they utilize this to their advantage? 55 minutes on the clock. Here comes the free kick, and a decent one with Shushnata Malik. He is one of the seasoned campaigners. Well done. And a long clearance. Now from the left, trying to figure out an opportunity. On Mongol, Giri Pushla, playing it amongst themselves, not really rushing through. Wins strike already for Diamond Harbour FC. It was Norahori Shrestha who scored that second goal at the resumption of play. Oyon Mondol. Oyon taking his time. Oyon plays it further forward. Vikramjit now has switched on towards that left wing instead of playing that centre-back pair. And I think so far, other than the set pieces, truth be told, Diamond Harbour FC, now they are controlling the game. They are calling the shots. So that is one of the reasons why Kibu Vikona has now switched over to a 3-man defence instead of his signature and orthodox 4-man defence that we were talking about. Kabi Anglong Morning Star from the left. Can be an opening. There comes the cross and nicely headed away by Oyon Mondol. Danger's not over. Can be another shot in the making. That was a very emasculated effort. Nicely dealt away. At this point in time, truth be told, Diamond Harbour FC, they're kind of trying to figure out a few things. 57 minutes on the clock as things stand at this point in time. When it comes to strategy, when it comes to tactics, ever since the rain has halted, it has definitely been Kabi Anglong's done. As simple as that. It's a regulation saying in football, you find the back of the net, it doesn't matter how you play. All that matters is that you've gotten your goals, you've gotten your victory, that's it. And I think Diamond Harbour, they will definitely be a very confident side, knocking on the doors. Small short passes as well. Now between the players of nicely chested down in that center line. Steers it for Kabi Anglong Morning Star. Arun Singh. Arun plays it back to Sheetal. But intercepted. And now Girik Khosla on the way forward. Girik looking for a bit of options out there to his left.